Good evening, parents, teachers, and all the cuties out here. So I know that when it's an annual day, being a parent myself, I know how eager all of you are waiting for the dignitaries to get off the stage so that your children can get on stage and you can start recording. So I promise that I'll keep it very, very short. I just wanted to tell you like 3 cutie stories. Good stories that we have already known all through our lives, but perhaps we would have not put much thought into it. Okay? So the first one is that there is a gardener and there's a severe drought in that village, and this gardener had to carry pots of water to his farmland. So what he does is that every morning he carries 2 heavy terracotta pots filled with water, and he walks a long distance to hand over the pots of water to his farmland so that the crops can survive. So அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது what happens is that ஒரு பாட்டில் there is a crack. ஒரு terracotta பாட்டில் there is a crack and the other pot is perfect. Okay, so what happens is that the cracked pot that is cracked leaks water. So அந்த தண்ணி என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஃபார்மர் வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போக போக அந்த தண்ணி வந்து போகிற வழியிலலாம் வழிஞ்சி by the time it reaches the destination only half the pot is filled with water, right? So half of the water gets spilt on the way, the other pot is perfectly fine. So இது வந்து இந்த pot வந்து என்ன பண்ணுது அந்த ஃபார்மர் கிட்ட it says it feels very sad ஏன்னா it has some imperfection and it is not able to deliver the full water to the farmland. So it is asking the farmer, I feel very sad that my pot is broken and half the water gets spilled. So the farmer என்ன சொல்கிறாருன்னா, did you notice the pathway? நம்ம வந்த பாதையை நீங்கள் பார்த்தீங்களா? நம்ம வந்த பாதையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதை மட்டும் ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக நிறைய செடி, நிறைய பூ, நிறைய காய்கள் காய்ச்சிருக்கு, இன்னொரு பக்கம் வந்து காஞ்சிருக்கு. அந்த பூத்த பக்கம் செடி பூ காய் எல்லாம் இருக்கிற பக்கம் என்ன அப்படின்னா, நீ உன்கிட்ட ஒரு கிராக் இருந்தது, உன்னோட பாட்டில் ஒரு கிராக் இருக்குது, போகிற வழியெல்லாம் உன்னோட பாட்லேருந்து சிந்தின தண்ணி வந்து இட் இஸ் ஹெல்பிங் so many plants to grow. Okay, it is a very, very important lesson in life that all of us know that everybody is imperfect in some way or the other. நம்ம எப்போவுமே என்ன நினச்சிக்கிறோன்னா, நம்ம பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும், என் குழந்தை செம்மையாக படிக்கணும், எல்லா குழந்தையும் 100 out of 100 வாங்கணும், எல்லா குழந்தையும் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் வாங்கணும் அப்படின்றதான் ஒவ்வொரு பேரண்ட் ஒவ்வொரு டீச்சரினுடைய ஆசையும் கூட, ரைட்? ஸோ தெர் இஸ் அன் இம்பர்ஃபெக்ஷன், ஆனால் அந்த இம்பர்ஃபெக்ஷன்லேருந்து தெர் இஸ் சம்திங் தட் good that comes out. Okay, so that is the first lesson I would like to leave with all of you today. My name is Rebecca and I work in a software company called Zoho Corporation, one of India's topmost world famous software companies, truly Indian, and it is made for the world. And 20 years ago we started something called as Zoho Schools of Learning, where ஒரு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை செய்கிறதுக்கு டிகிரிஸ் தேவையில்லை அப்படின்னு வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தாட்டை கொண்டு வந்தாங்க. ஓகேயா, நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுறோன்னா, பசங்க நல்லா படிக்கணும், நல்ல காலேஜில் படிக்கணும், ஏன் நல்ல காலேஜில் படிக்கணும், நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கணும், ரைட்? பட் டேஸ் ஆர் சேஞ்சிங், டைம்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். நம்மளோட மார்க்ஸ், நம்மளோட டிகிரிஸை விட நம்மளோட நாலேஜ், நம்மளோட ஸ்கில், நம்மளோட ஆட்டிடியூட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த லைஃப் ஸ்கில்ஸ் தான் இப்போது இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ நாங்கள் ஜோஹோ ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங்கில் வி ட்ரெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஓன்லி grade 12. Grade 12 முடிச்சுட்டு 2 years we train them, we pay them a stipend, we don't collect any fees, there is no attendance, no marks, nothing, no exams. ஸோ அந்த மாதிரி வெறும் ஸ்கில்ஸை மட்டும் இம்பார்ட் பண்ணி after 2 years these +2 completed students without a degree, they become full-time software engineers in a multinational company. And after a few years இவங்களுக்கு கீழே engineers வந்து work பண்ணுறாங்க. Okay, so that is the power of the knowledge and the skill that you have in life. And apart from this, ஸோ 4 years ago, எப்படி வந்து 20 years ago யாருக்குமே அந்த ஒரு கட்ஸ் இருந்திருக்காது. இப்போ நிறைய கார்ப்பரேட்ஸ் பண்ணுறாங்க, ஹெச்சிஎல்லாம் கூட இந்த மாதிரி நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நடக்குது, நிறைய கம்பெனிஸ் பண்ணுறாங்க. பட் 20 years ago இது வந்து ஒரு யாருமே கேள்விப்படாத ஒரு விஷயமா இருந்தது. அதே மாதிரி 4 years ago we started another initiative called மறுபடி, the next step. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புன்னு சொல்லலாம், மறுபடியும் படின்னு சொல்லலாம்.
மறுபடியும் படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் மறுபடி இஸ் அ கெரியர் ரீஸ்டார்ட் ப்ரோக்ராம் ஃபார் விமென். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து என்ன ஆகும்னா, பேரண்டிங்னு வரும்போது நம்மளோட சொசைட்டி இஸ் சச் தட் த மதர் இஸ் த கேர் கிவர் ஃபார் த சைல்ட், எஸ்பெஷலி டியூரிங் த ஸ்மால் ஏஜ், ரைட்? ஸோ நிறைய விமென் who have studied really well, who have done a lot of degrees, who have worked in all multinational companies, but once they deliver a baby, slowly their priority changes. So and from being a high tech career oriented lady, அவங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து குழந்தைங்க, பேரண்ட், குடும்பம் அப்படின்னு மாறிடுது. அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தெல்லாம் வளர்ந்து பெருசானதுக்கப்புறமா தான் ஐயோ ஐ ஹாவ் லாஸ்ட் மை ஐடென்டிட்டி அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து அந்த லேடிக்கு வருது. So 4 years ago we started this program, and இன்னைக்கு வந்து after 4 years we have trained more than 85 women. Women நான் சொல்லும் பொழுது there is age no bar. So இந்த வருஷம் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக we have a lady who is 50 years who is undergoing this program. 15 years break, ஒரு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு 15 year பிரேக்குன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஏஐ உலகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதோ ஒன்று புதுசாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குது, ரைட்? ஸோ வி ஹாவ் பிளேஸ்ட் அ லேடி ஹூ ஹேட் அ 15 year break. வி ஹாவ் பிளேஸ்ட் மெனி சிங்கிள் மதர்ஸ். முன்னாடி வந்து when we talk to them, no, they come and tell us, முன்னாடி வந்து ஒரு டாக்ஸிக்கான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் நான் இருந்தேன், ஃபினான்ஷியலாக நான் ஸ்டேபிளாக இல்லை, அப்போ வந்து எனக்கு அந்த தைரியம் இல்லை, தனியாக அந்த டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் விட்டு வெளியில் வரதுக்கான தைரியம் கூட எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் நவ் தட் தே ஆர் ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்ட், வி ஆர் ஏபிள் டு சி ஒரு டென்டிஸ்ட் ஹஸ் பிகம் அ ரைட்டர், ஒரு 15 year லேடி பிரேக் இருக்கிற லேடியால் திருப்பி வேலை செய்ய முடியுது. ஸோ வென் ஐ சி ஆல் தீஸ் விமென் ஹியர், ஐ வாண்ட் டு புட் திஸ் தாட் இன் யூ. அந்த ப்ரோக்கன் பாட், அந்த கிராக்கான பாட் மாதிரி நம்மளும் நமக்குள்ள ஏதோ ஒரு இம்பர்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, ஒரு கெரியர் பிரேக் இருக்குன்னா அதோட என்னோடய லைஃப் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்காதீங்க. எஸ்பெஷலி ஃபார் அ விமென், இந்த மந்த் வந்து விமென்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணோம் மார்ச்சில், எவ்ரி இயர் மார்ச் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ அ கெரியர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ லேடி as much as the children and the family are. And the next short story that I would like to tell is ஒரு elephant. ஸோ ஒரு எலிஃபெண்ட் வந்து ஒரு மஹூட் வந்து ட்ரெயின் பண்ணும்பொழுது when you see the elephant, no, குட்டியாக இருக்கும்பொழுது அந்த எலிஃபெண்ட் காலில் வந்து ஒரு ஹெவியான அயன் சங்கிலி கட்டி விட்டுருவாங்க. the reason is that அந்த குட்டி யானை வந்து அந்த வயசில் ரொம்ப துருதுருன்னு இருக்கும், it would want to break that chain and come out, right? ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அது ட்ரை பண்ணோம், அதால் பண்ண முடியாது. அதே யானை வளர்ந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா, அப்போ அயன் சங்கிலி கூட போடணுன்னு அவசியம் கிடையாது, ஒரு சாதாரண கயிறை வந்து கட்டியிருப்பாங்க அதோட காலில், யானையோட காலில். அப்போ கூட அந்த யானைக்கு அதோட பலமே அதுக்கு தெரியாது, ரைட்? ஸோ இட் வில் நாட் பிரேக். ஏன்னா சின்ன வயசில் அந்த இரும்பு சங்கிலி அதோட காலில் கட்டினதுனால, ஓகே என் காலில் ஏதோ ஒரு சங்கிலி கட்டிட்டா அதை தாண்டி என்னால் வெளியில் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யானை யோசிக்குமா. அதே மாதிரி தான் நம்மளும். ஸோ பேரண்ட்ஸாக இருக்கும், நம்மளோட பசங்களுக்கு நம்மளோட ஒர்க் ப்ரெஷர், எஸ்பெஷலி ஒர்க்கிங் பேரண்ட்ஸ், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மதர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. நம்மளோட ப்ரெஷரை வந்து நம்ம குழந்தைங்க மேலே, நானுமே இன்க்ளூடட், நம்ம நிறைய நேரம் நம்மளோட ப்ரெஷரை வந்து நம்ம குழந்தைங்க மேலே காட்டுறோம். நம்மளோட வேர்ட்ஸ், வாட் வேர்ட்ஸ் வி ஸ்பீக் டு அவர் சில்ட்ரன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா நமக்குமே தெரியாமல் அது வந்து அந்த குழந்தையோட காலில் கட்டப்பட்ட ஒரு இரும்பு சங்கிலியாக மாறிடுது. ஸோ ஆல்வேஸ் வென் யூ ஹவு மச் எவர் ஸ்ட்ரெஸ்ட் யூ ஆர், அந்த குழந்தை சின்ன வயசில் இருக்கும்போது பயங்கர க்யூரியஸாக இருக்கும், நிறைய கேள்விகள் கேட்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பிஸியாக இருப்போம், கரெக்டாக, நான் பிஸியாக இருக்கேன், மேலே டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, இந்த ஃபோனை வச்சுட்டு நீ கொஞ்சம் நேரம் விளையாடு அப்படின்னு நம்ம டைவர்ட் பண்ணிவிடுவோம், ரைட்? ஸோ லெட் அஸ் ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் bring forth like children who are very positive. நல்ல பாசிட்டிவான வேர்ட்ஸை சொல்லுங்கள் குழந்தைங்களுக்கு. நீ நல்லா பண்ணுற, நீ நல்லா வருவ, நீ வந்து மார்க்ஸ் வாங்காட்டியும் பரவாயில்ல, நீ வந்து கிரிக்கெட்டில் நல்லா பண்ணுறியா பண்ணு, நீ நல்லா டான்ஸ் ஆடுறியா பண்ணு, நீ நல்லா பாட்டு பாடுறியா பண்ணு, ரைட்? ஸோ எப்போவுமே வந்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த மார்க்கு, அந்த ப்ரெஷர், ஃபஸ்ட் ரேங்க், இந்த மாதிரி ப்ரெஷர்லாம் நம்ம சப்கான்ஷியஸாக நம்ம பேரண்ட்டாக டீச்சராக திணிக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம். I think let us avoid doing that. Every child here who is going to come on stage, இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கோம், நாங்கள் வந்து சீஃப் கெஸ்ட் கிடையாது. Every child who is going to come and perform on stage, they are the chief guest for today. They are the guests of honor for today. So let us encourage every child who comes here and performs.
அண்ட் ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம் டெஃபினட்டாக வந்து அவங்க எல்லாருமே லைஃப்பில் நல்லா வரப்போகிறாங்க. சில பேர் கிரிக்கெட்டர்ஸாக வருவாங்க, சில பேர் ஆக்டர்ஸாக வருவாங்க, சில பேர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸாக வருவாங்க, சில பேர் டாக்டர்ஸாக வருவாங்க. ஆனால் அவங்க வரத்துக்கான காரணம் என்னென்னா, நம்ம கொடுக்குற அந்த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் தட் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் டெல் தோஸ் சில்ட்ரன். த லாஸ்ட் ஸ்டோரி, ஒரு பாய் அண்ட் ஒரு தாத்தா சீஷோருக்கு போகிறாங்க. சீஷோருக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஸ்டார் ஃபிஷ் வந்து என்ன ஆகுது, அலை அடித்து வெளியில் வந்துடுது, சீயை விட்டு வெளியில் வந்து ஷோரில் இருக்குது. ஸோ திஸ் பாய் வாட் ஹீ ட்ரைஸ் டு டூ இஸ் தட் ஹீ பிக்ஸ் அப் ஒன் ஸ்டார் ஃபிஷ். ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷாக எடுத்து, ஃபிஷ் சர்வைவ் பண்ண முடியாது லேண்டில். ஸோ வாட் ஹீ டஸ், ஹீ பிக்ஸ் ஒன் ஸ்டார் ஃபிஷ், த்ரோஸ் இட் பேக் இன் டு த சீ. திரும்பி சீக்குள்ளேயே தூக்கி போடுறான். இந்த தாத்தா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார். என் தம்பி, இந்த ஷோரில் ஆயிரக்கணக்கான ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது, எல்லாமே பிழைக்க போகிறதில்ல, நீ வந்து ஒன்று ஒன்றா மட்டும் எடுத்து போடுறியே, அதனால் என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஸோ தட் ஸ்மால் பாய் ஹி சேஸ், ஐ ஹவ் மேட் அ டிஃப்ரென்ஸ் இன் த லைஃப் ஆஃப் ஒன் ஸ்டார் ஃபிஷ், தட் இஸ் இனஃப். ஓகே, அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. More than all your other core academic skills, life skills and personality and attitude and skill and knowledge is much more important. In some way or the other, இப்போ வேர்ல்டில் ஏஐன்னு ஒரு பக்கம் கிளம்பி இருக்குது, 2-letter word, 3-letter word, வார்னு ஒன்று கிளம்பி இருக்குது, ரைட்? So many things are happening. Let us try to make a difference in the life of one child today. Let us make that child a better person of tomorrow. Thank you so much for this opportunity.